So I am S.M. Asmaduddin Ahmed, you know that, and lecturer of English, Saddampur Historical College, Puthia, Rajshahi, Bangladesh. So today I will discuss about the narration. Let's discuss. So first one is that assertive sentence. Do you know what is the meaning of the assertive sentence? हाँ वो बहुत बात है ना ना वो तो affirmative मिलेगा ना साधारण वाक्यमूलक वाक्यमूलक সাধারণ যুক্তি যেটা দিয়ে সাধারণভাবে মনে করা যায়। অর্থাৎ সাধারণ বাক্যটাকে আমরা বলছি সাধারণ মুক্তিমূলক বাক্য। Why? Because this is the assertive sentence. According to the reported speech, so this is called the reported speech, and this is the reporting speech. So according to the reported speech, the narration is changing. Clear? অর্থাৎ বলছে যে এই রিপোর্টেড স্পিচের কারণে ন্যারেশনের স্ট্রাকচারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। যেমন so this is the direct. Why it is direct? Because there is the inverted comma, and this is the comma. For this reason, we can say this is the direct narration, and we will make it indirect narration. Okay. So what is the answer, Mahi? He said to me that he was going to So school. why you can write down here say, because this is the assertive sentence. So what is the structure of the assertive sentence? Subject plus Say or tell. Say or tell. Answer. Reply. Anyone. Plus You can use, no problem. Plus Next one. object So object plus that plus that. plus subject. So here is object is to me. So to me, no problem. If you write down said, so this is the what types of tense, you know that this is the Past past indefinite. indefinite tense, because subject plus V2. the past of the form. You know that there are three types of the form: present form, past form, past participle form. For example, say is the present form. Say, say. Said. You know what is the meaning of tell? Tell, told. Told. Okay. So this is the called past indefinite tense. So next one is that, because the structure is subject, then according to the tense we can change this part, and next object, next that. Okay, next one is this is the second person. You know what are the types of the person? Three types of. First person, second person, third person. Clear? These are the person. Right? তাহলে পার্সন কয় প্রকার? Person তিন প্রকার। ওকে, ফার্স্ট পারসন I. মি, I, me, my. মাই, সেকেন্ড পারসন ইউ, You, থার্ড পারসন they. যতগুলো আছে সব। ঠিক আছে, ফার্স্ট পারসন এবং সেকেন্ড পারসন বাদ দিয়ে যা আছে সব। ফর এক্সাম্পল হি, শি, ইট, or they, etc. Okay. So this is the second person. So second person, if you see, it will capture the object of the reporting speech. So this is the reporting speech. এটা হচ্ছে রিপোর্ট করছে, যেমন আমি এখন বলছি আমি হচ্ছে রিপোর্টার, বাট আমি কারো কথা বললাম, আমি হয়তো হ্যাঁ কোনো একটা ব্যক্তি অথবা কোনো একটা কবির কথা বলছি। ওকে, আমি বললাম যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎ ছিলেন। ক্লিয়ার? তার মানে কি, এই যে কথাটা আমি বললাম, এই কথাটা হচ্ছে কারো কথা, আর আমি রিপোর্ট করছি, তাই আমি হচ্ছে রিপোর্টিং। ক্লিয়ার? সো দিস পার্ট ইজ কল্ড রিপোর্টেড স্পিচ, আর এটা হচ্ছে রিপোর্টিং। রিপোর্টিং স্পিচ মানে রিপোর্টিং একটা বাক্য, এই বাক্যের মধ্যে কিন্তু সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, অবজেক্ট আছে। অবজেক্টটা থাকতে পারে নাও পারে, বাট এটা উজ্জ থাকে। ফর এক্সাম্পল হি সেড, এইটুকু অনেক সময় তোমরা দেখবা, তো এই অংশটুকু উজ্জ থাকে, এই অংশটুকু উজ্জ থাকে, ওমিটেড। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে এর মধ্যে যদি কোথাও সেকেন্ড পারসন থাকে, তাহলে এই অবজেক্টে যা আছে তাই হবে এখানে। তাহলে এই দ্যাটের পরে দেখো সাবজেক্ট হলো, ভার্ব হলো, এইটার অবজেক্ট হলো, তারপরে দ্যাট আসবে, তাহলে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট আসলো। তারপরে কি হবে, ইউ সেকেন্ড পারসন, তাহলে এটা আসবে আই।
কেন আই হলো? তাহলে এখানে আমাদেরকে জানতে হবে এই জায়গায় সেন্টেন্স নুসরাত হ্যাঁ বলা লাগবে না, তুমি লিখি মডেল লেখো, পরে মডেলটা। আচ্ছা তারপরে সেকেন্ড পারসন, হ্যাঁ লেখো সবগুলো লেখো, হ্যাঁ পরেরগুলো লেখো। আচ্ছা তাহলে সেকেন্ড পারসন থাকলে কি করবে? রিপোর্টেড স্পিচের অবজেক্টে ধরে এখানে আই হলো। এখন আমাদের জানতে হবে কেস, তাই না? এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সাবজেক্টিভ কেস, কারণ আমরা জানি সাবজেক্ট, তার মানে সাবজেক্টের আরেকটা নাম কি? নমিনেটিভ কেস। তার মানে এই জায়গাতে আমাদের কি লাগবে? সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। এখানে আমরা টেন্স অনুসারে বলি নাই, ঠিক আছে? এটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেন্স উই ক্যান চেঞ্জ ইট। টেন্স অনুসারে আমরা এই জায়গাটা পরিবর্তন করি। তাহলে কেস আমাদের লাগবে। কেস মানে কি? কারো কারো। কারো কয় প্রকার? কারো তিন প্রকার, কি কি? কর্তা কারো, কর্ম কারো বা শব্দ কারো। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে নমিনেটিভ কেস, নমিনেটিভ কেস। এর আরেকটা নাম কি? সাবজেক্টিভ কেস, সাবজেক্টিভ কেস। তার যেমন হচ্ছে হ্যাঁ হি, এটা হচ্ছে পরেরটা কি? অবজেক্টিভ কেস। অবজেক্টিভ কেসে বাংলা কি? কর্মকারক। আর নমিনেটিভ কেস মানে হচ্ছে কর্তাকারক। তাহলে এটার অবজেক্টিভ কেস কি? হিম। আর এটা হচ্ছে পজিটিভ কেস। তাহলে পজিটিভ কেসের বাংলা কি? সম্প্রদানকারক, সম্বন্ধকারক, যেমন হিজ। এই সম্বন্ধকারকের শেষে র অথবা এর থাকে। কর্মকারকের শেষে কে থাকে। আর সাবজেক্টিভ কেস যা অর্থ তাই আসে। হি মানে শেষ, তাহলে সে, আই মানে আমি। আচ্ছা এখন এই জায়গাটা কার জায়গা? সাবজেক্টের জায়গা, নমিনেটিভ কেসের জায়গা। কিন্তু এখানে তো আমাদের আছে মি মানে অবজেক্টিভ কেস। তাহলে আই, মি, মাই। মি মানে কি? অবজেক্টিভ কেস না? কারণ এটা তো সাবজেক্ট, এটা ভার্ব, আর এটা কি? অবজেক্ট। তাই অবজেক্টিভ কেস বসছে। কিন্তু যখন এখানে বসবে তখন কিন্তু এখানে দেওয়া আছে কি বসতে হবে? নমিনেটিভ অথবা সাবজেক্টিভ। তাহলে এখন এই আই হয়। হ্যাঁ মিটা আই। অবজেক্টিভ কেস, এটা চেঞ্জ হয়ে আই হবে, এই জন্য এখানে আই আছে। বুঝতে পেরেছো? নেক্সট ওয়ান ইজ আর। তাহলে আয়ের সাথে তো আর হয় না, আয়ের সাথে ওয়াজ। এখানে আর আছে, ওয়াজ হবে, কারণ ভার্ব আসলো। এরপরে গোয়িং আছে, গোয়িং গোয়িং থাকবে। হ্যাঁ টু স্কুল, টু স্কুলে আছে। বুঝতে পেরেছো? এভাবেও করা যায়, অথবা যেহেতু এটা হ্যাঁ দেখো এইটুকু বুঝতে পারো অসুবিধা আছে। হ্যাঁ অবশ্যই এইটুকু সব লাগবে। আচ্ছা এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখানে যে আমরা টেন্সটা ব্যবহার করলাম, এটা কোন টেন্স আর এটা কোন টেন্স? এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আর নিচে বললাম আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে এই টেন্সের নামটা তোমরা লিখে নাও। ওকে স্যার। ফিনিশ ইট, ভেরি ফাস্ট। ওই সাইডে উঠানো হয়েছে, উপরে লাইন উঠানো হয়েছে, উপরে লাইন ভালো হয় না। এক লাইন উঠানো হয়নি, তাতে উঠাও। এটা তো সহজ। ইউ সে টু মি ইউ ডোন্ট ডু ইউর ডিউটি, এটা একটু দেখো। হ্যাঁ কি বলছে প্রথমে? ইউ সে টু মি। তারপর কি দেওয়া আছে প্রশ্নে? ইউ ডোন্ট ডু ইউর ডিউটি, ইউ ডোন্ট ডু ইউর ডিউটি। আচ্ছা রাজি বলো তো এটা কোন টেন্সে দেয়া আছে? সেই তুমি স্যার ডি ইউ আই হয় না তো, তাহলে খালি ডি ইউ ডি ওয়াই। সরি সরি আই লিখছি আমি, খেয়াল করি। হ্যাঁ পাস্ট টেন্স। পাস্ট ইনডিফিনিট, পাস্টে চারটে টেন্স আছে। এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট। কেন বলো তো? কারণ ওই যে ভার্বটা আছে যে পাস্ট ফর্মে আছে ভি2 V2 আর এটা সাবজেক্ট। সাবজেক্ট। আচ্ছা এটা অবজেক্ট গেল। তো আমরা জানি যে আসলে এটা অবজেক্ট না, এটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, কারণ এটা প্রিপোজিশন আছে তাই। ওকে তারপরে কি বলছে? ইউ হ্যাঁ ইউ।
এটা কোন টেন্সে আছে? এই সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে? এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ইনডিফিনিট আছে কেন? না বলতো প্রেজেন্ট ডোন্ট আছে Don't. সাবজেক্ট প্লাস তাহলে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাঁ এটা হচ্ছে এই যে ডোন্ট আছে সেই জন্য তার মানে এটা হচ্ছে 2 নাম্বার ঠিক আছে স্ট্রাকচার নাম্বার 2 সেন্টেন্স এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স ক্লিয়ার ইয়েস ইয়েস ওকে তাহলে স্ট্রাকচার নাম্বার 2 মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বুঝতে পারছো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে চলে গেছে স্ট্রাকচার নাম্বার 2 এখন এটা আমাদেরকে কি করতে হবে উই হ্যাভ টু মেক ইট দ্য ইনডাইরেক্ট নারেশন সো হাউ হোয়াট ইজ দ্য অ্যানসার কি বলতে পারবো Sir, you said to me that আচ্ছা ইউ সেইড কেন হলো রাজীব বলো সেইড কেন হলো স্যার ফার্স্ট ফর্ম হবে তাই তুমি বলো sir assertive sentence কারণ আছে এই যে ইনভার্টেড কমার ভেতরে এটা আছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সেই জন্য এটা হলো সেইড মনে থাকবে তা না হলে আর্টস হতে পারতো হ্যাঁ স্প্রেড হতে পারতো এক্সক্লেম উইথ জয় হতে পারতো আচ্ছা এরপরে কি হবে বলো রাজীব টু মি দ্যাট টু মি দ্যাট আচ্ছা এটা যা আছে আমরা তাই রেখে দিলাম তুমি এখানে লিখতে পারো ইউ টোল্ড মি এটা রেখে দিতে ইউ অ্যানসার্ড মি ইউ রিপ্লাইড মি you asked me না আস্কড হবে আস্ক লিখছেন কোথাও না। অ্যানসার্ড আস্ক তো কখন যদি ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন থাকতো এটা অর্থাৎ এই টেন্সের মধ্যে সরি হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচের কারণে এই স্ট্রাকচার পরিবর্তন হবে ক্লিয়ার তারপরে বলো টু মি দ্যাট দ্যাট দেখ তারপর ইউ ডোন্ট ডু like you didn't do your duty না দেখো প্রশ্নটা হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ ইউটা হবে কিন্তু কেন হবে ইউটা না স্যার ইউ হবে না আই ডিডেন্ট ডু মাই ডিউটি হবে মি আই হবে হ্যাঁ স্যার ইউ আর রাইট me হবে। কারণ এটা তো আছে এটা সেকেন্ড পারসন হুম। হ্যাঁ সেকেন্ড পারসন যদি থাকে তাহলে তো এই তো অবজেক্টকে ধরবে হ্যাঁ তাহলে যদি অবজেক্টকে ধরে অবজেক্টে তো এখানে আছে কি মি আমরা জানি এইটার জায়গা কার জায়গা এটা ফার্স্ট পারসন এটা হচ্ছে nominative case এর জায়গা। গুড তাহলে নমিনেটিভ কেসের জায়গা হলে উই হ্যাভ টু টেক ইট মি টু I। তাহলে মি থেকে আমাদের পরিবর্তন করে আই তে নিয়ে আসতে হবে তাই উই হ্যাভ টু রাইট ডাউন হিয়ার আই আই Next one. ডিডন্ট হবে স্যার I didn't this is the past tense for this reason what happened the present tense become past Past tense indefinite but tense. also negative clear তাহলে past tense এর হ্যাঁ তুমি বলো তো নেগেটিভ স্ট্রাকচার কি past indefinite tense এর নেগেটিভ স্ট্রাকচার কি অ্যানসার দেওয়া আছে বোর্ডে ফার্স্ট ওয়ান ইজ সাবজেক্ট তারপরে ডো নট থাকলে কি হয় ডিডন্ট তাহলে এইটা হচ্ছে ডিডন্ট নেক্সট ওয়ান ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম do my duty না this is also yes you are right this is we have to write down here my duty but why স্যার এটা ইউর সেকেন্ড পারসন you are Sir, right ওই second person this is হলে also me কে? second person so second person it will go to me take object of the reporting speech এই অবজেক্টে অর্থাৎ রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্টকে ধরবে অবজেক্ট কি আছে মি তুমি বসে আসো তুমি কাজ করো এর পজিটিভ কেস হবে মাই এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এই জায়গাটা কার জায়গা এটা পজিটিভ আমরা জানি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তাহলে অবজেক্টের জায়গা ছিল না তাহলে তো ওখানে কি হওয়া উচিত ছিল মি অবজেক্টের জায়গায় মি হবে হ্যাঁ মি ডিউটি স্যার Me me duty duty হলে হয় না। হবে না কেন হবে না এখানে কারণ এখানে আছে পজিটিভ কেস তো যদি পজিটিভ কেস থাকে তাহলে আমাদেরকে পজিটিভ কেসই বসাতে হবে কারণ আমরা জানি পজিটিভ কেসের পরে কি থাকে র অথবা এজ তাহলে এখানে তো মি আমার। মানে আমাকে তাহলে এইটা তো বলে শেষ করে নাই কি করছে পজিটিভ কেসের পরে সবসময় কি বসে র বা এর নাউন বসে পজিটিভ কেসের পরে সবসময় নাউন অথবা নাউন ফ্রেজও হতে পারে আচ্ছা তো জেনারেলি নাউনই হয় নেক্সট ওয়ান ডিউটি এখন বলো এটা বুঝতে কারো অসুবিধা স্যার আমি মনে হয় এখানে ভুল করেছি ইউই রেখে দিছি খাতায় তুলে ফেলি হ্যাঁ হ্যাঁ ইউ রাইট দিস ইজ ইউর মিস্টেক তুমি এটা খুলছো নিজের আমি বলতে দিছি মনে হচ্ছে স্যার নিজে ভুল ধরে স্যার বলছি
তাতে উঠায় নাও। টু দ্য মিনিং অনুসারে এটা কি ধরনের সেন্টেন্স? খেয়েছিলাম। assertive sentence. So in the past indefinite also, why it is past indefinite tense? What is the structure? Tell me. Past indefinite subject plus V2 plus object. You understand? Okay. So next one is, this is also past indefinite. So what is the answer? Rashid said to me that he ate a mango. Me That that. he I থাকলে এখানে কি রাখতে দেবো? Next one. he ate মানে হচ্ছে বিশ। আপনার গেলে কেমনে? ওই যে গ্যাপে পড়ে গেছে। ভিডিও চলছে। আচ্ছা, নো প্রবলেম। তুমি এদিকে চলে যাও, ওই ব্যাগগুলো পাশে রাখো। না কিছু না, বই ক্যামেরা আউট। ইটস ওকে। স্যার এই ছোটটাই ভালো আছে। ওই যে আরেকটা স্যার আছে। আচ্ছা দেখো সেট, হ্যাঁ এটা হলো, এইটুকু কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে? নো প্রবলেম। এরপরে কি হবে তুমি বলো। স্যার এখানে ভি3 হবে। আচ্ছা eaten আচ্ছা তুমি বলো। দেখো এটা আছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, হ্যাঁ ফার্স্ট লিমিট থেকে পাস্ট ফার্স্ট পারফেক্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাহলে এটা আমাদের কি করতে হবে? পাস্ট পারফেক্ট। ইটেন পাস্ট পারফেক্ট ফর্ম কি? ইটেন। he had জায়গায় eaten নেই, হ্যাঁ ইটেন, বুঝতে পেরেছো? he had eaten a mango. He has eaten a, বুঝতে পেরেছো? আমি কোথায় ভুল করছি? ওইখানে আই রাখছি। আচ্ছা দেখো, তাহলে এই টেন্সের নাম কি? এটা Past- হচ্ছে পাস্ট perfect. পারফেক্ট টেন্স। V3 অবজেক্ট তাহলে এইটার নাম হচ্ছে পাস্ট PA পারফেক্ট P টেন্স। পি এ PT ফুল স্টপ, পি ফুল স্টপ, PA পার্ট পিতে প্রেজেন্ট পিতে না পারফেক্ট পারফেক্ট সরি টেন্স বুঝতে পেরেছো? প্রেজেন্ট কি দ্বারা বুঝুন স্যার? আচ্ছা ইটেন বানানটা PA তোমার পাস্ট হয়নি, হয় হ্যাঁ? PA প্রেজেন্ট হয় হ্যাঁ বলো কি বললে? না স্যার প্রেজেন্ট বোঝাতে কি লাগে সংক্ষেপে? পি পি আচ্ছা আরেকটা দিক, এটা উঠেছো? স্যার আমার ভুল কোথায় ছিল? এই দেখো ইউ লেখা আছে কি? ইউ মাস্ট লিসেন, স্যার তুমি নাই। ইউ মাস্ট লিসেন টু হোয়াট স্যার ওই নামটার নাম কি? টিচার সেড টু। কমেলা। স্যার এম ই নাই তো, এম ই এল আই এ ও ক্যামেলিয়া, ক্যামেলিয়া হ্যাঁ। তারপরে কি আছে? আছে কিন্তু নীল কালার। ইওর প্যারেন্টস ডে, হোয়াট ইওর What is the answer? Tell me. टीचर said to কি স্যার ওইটা ক্যামেলিয়া M-E-L-I है এটা কি এটা ক্যামেলিয়া এটা না নাম তো মানে নাম হ্যাঁ হ্যাঁ टीचर Back in said নাম। to camellia that she had to সি টি হবে না স্যার টিচার না না, না, না। এমএলএ মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করতে এই থামো আমার বলতে দাও टीचर said to camellia the teacher said to camellia Emilia that that
দ্যাট শি ব্র্যাকেটের মধ্যে সি she ব্র্যাকেটের মধ্যে সি মানে ক্যামেলিয়া next one হ্যাড টু had লিসেন to listen হ্যাঁ হ্যাড টু লিসেন টু হোয়াট what হার her হার ব্র্যাকেটে সি her that is see হার পেরেন্টস সে parents সে say ঠিক আছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এটা কোন টেন্সে আছে এটা টিচার সে দ্য টিচার সেড এটা হচ্ছে কি বলে পাস্ট ইনফিনিট তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট হলে খেয়াল করে দেখো এখানে কোন টেন্স বসাইছে এখানে হচ্ছে Present প্রেজেন্ট না। টেন্স বসাইছি সে হ্যাঁ তাহলে এটা কোন টেন্সে হবে তুমি বলো প্রেজেন্ট আছে এগুলো সব কোন টেন্সে আছে এটা এগুলো পাস্ট বলো তুমি বলো স্যার আমি বলবো ওই সবগুলো পাস্ট ইনফিনিট টেন্সে হ্যাঁ, আছে এটা আছে তা এটা আবার কোন টেন্সে গেছে তাহলে ওইটাও পাস্ট ইনফিনিট হবে কেন স্যার সব ঘটনা যে পাস্টের এবার ঠিক আছে উঠায় নাও তাকে তুমি ওই যে স্ট্রাকচার গুলো যেগুলো দিয়েছি ওগুলো ভালো করে মুছতে করবা সরি দাও ধরি অফ করো